अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने माइकल एथरोन के साथ एक इंटरव्यू में पिशावर को वेस्टर्न प्लेयर के लिए रेड फ्लैग या रेड जोन डिक्लेयर किया है। देखते हैं। The state of Pakistan cricket, obviously a long time in exile. There was a cost to that, a financial cost. Sure. We're playing here in Rawalpindi, Multan and Karachi. What about some of the other grounds that England historically have played at, places like Faisalabad and Peshawar? Are those stadiums good enough to host international cricket at the moment? Yeah. How is the kind of state of the infrastructure around the country? It's a funny way of handling cricket in Pakistan. For example, there are lease agreements. Otherwise, the grounds belong to the local administration. So if the ground belongs, for example, Faisalabad Cricket Stadium is not owned by us. We put up lights, we built the stadium and all that, but it's with the local administration. So they can have a public rally there suddenly, and we've got no stake in it whatsoever. So I wanted to have this Bangladesh under-19 and Pakistan under-19 in Faisalabad, but we couldn't because they had a rally and the outfield was completely destroyed. Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the Western players, but that stadium is under construction, and it's going to be a bit like the Dubai stadium, high profile, and they worked extremely hard to get it in order. Maybe another 6 months we probably have PSL matches there. नाजरीन, माइकल एथरोन चूंकि एक जर्नलिस्ट है, ब्रॉडकास्टर है, ये भी साबका क्रिकेटर रहा इंग्लैंड का, और रमीज़ राजा साहब तो आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एक जिम्मेदार पोर्टफोलियो पे आजकल बराजमा है। नाजरीन, मैं एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कमेंट्स में लिखा है मुझे कि आप इस बात को रिस्पॉन्ड करें, राजा साहब ने जो बात की है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी जर्नलिज्म है, मैं हर बात को एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। अभी गाली गलौज शोरों करना, रमीज़ राजा साहब को गंदा करना, बातें करना, ये एक और चीज़ है। अक्ल, दलील, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हायर अथॉरिटीज़ जो है, या राजा साहब जो है, या जितनी भी हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ताकि वो लोग सुन लें। रमीज़ राजा साहब चौंक के बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। अब ये समझना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है। ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, जितने भी क्रिकेट के इवेंट होते हैं नेशनली इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें अब अगर शिकवा है या गिला है राजा साहब से, बीइंग अ पश्तून, बीइंग अ सन ऑफ पेशावर, वो शिकवा एक दलील की बुनियाद पे है। हम गाली गलोच की बात भी नहीं करते, हम कोई इस तरह बात नहीं करेंगे कि किसी के हम दिल दुखाए, क्योंकि हम ये एहसास करते हैं, ये फील करते हैं कि रमीज़ राजा साहब एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ है। तो रमीज़ राजा साहब जो भी स्टेटमेंट देता है तो वो भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट वो देता है। वो इस तरह नहीं है कि रमीज़ राजा साहब के दिल में जो भी आ जाए तो वो मतलब उनको लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने भी वो किसी को जवाबदेह है। आईसीसी को अगर इंटरनेशनल प्लेयर आ जाए, यहाँ पे लोग आ जाए और खुदा न ख्वास्ता कोई मिसहैप हो, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और फिर रमीज़ राजा की है। राजा साहब शिकवा ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आईसीसी की डिक्लेरेशन है। मैं लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आईसीसी खुद रिसर्च करते हैं, सर्वेस करते हैं, वो चाहे इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और फिर आईसीसी ये डिक्लेयर करता है कि कहाँ पे फेवरेबल जोन है, कहाँ पे रेड जोन है, कहाँ पे। तो राजा साहब, आप बराए करम, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आप इस मैसेज को एक पॉजिटिव तरीके से कन्वे करते। आप माइकल एथरोन को बताते कि अगरचे ये आईसीसी की डिक्लेरेशन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं कि पेशावर जो है वो रेड जोन अभी नहीं रहा। हाँ, एक ज़माने में यहाँ पे मसाइल हुआ करते थे, इश्यूज़ हुआ करते थे, उनकी भी एक अपनी बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ये बताते कि अभी पेशावर जो है
وہاں پہ 2 اسٹیڈیمز بن رہے ہیں, پشاور میں بڑے ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں, یہاں پہ بزنس کی کمیونٹی جو ہے انویسٹمنٹ وہ لے کے آ رہے ہیں, تو آپ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے کنوے کرتے. ہم ایک رسپانسبل پورٹ فولیو پہ ہو کے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ رسپانسبل سٹیٹمنٹ دیتے. یہ آپ نے جو آئیڈیا فلوٹ کی ہے, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پھر یہ یاد کیا ہے کہ پشاور ریڈ فلیگ ہے یا ریڈ زون ہے, تو یہ شکوہ ہم آپ سے کرتے ہیں, اور ہم آپ سے مستقبل میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کے بیٹا ہے, آپ اس ریجن کے ریپریزنٹیٹیو ہے, تو کم از کم یہ چاہے لاہور ہے, پنڈی ہے, فیصل آباد ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, بلوچستان ہے, یہ سارے ہمارے ہی علاقے ہیں. اس کے جو سافٹ امیج ہے اس کو ہم نے پورٹرے کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ آپ نے اس کمیونٹی کے دل دکھایا ہے. اگرچہ آپ نے بات آئی سی سی کی ہے, لیکن آپ چونکہ چیئرمین ہے تو آپ ایک پازیٹیو پیغام دیتے, آپ پازیٹیو طریقے سے اس چیز کو اینگلنگ کر کے لوگوں کو بتاتے. بہرحال یہ تو شکوہ ہے راجہ صاحب آپ سے. اب میں آتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ بتاتے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی کہ پشاور ریڈ زون ہے, ریڈ فلیگ ہے, چونکہ یہ گھر کی بات ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میں اردو میں کرو تو پختنو تاسو ته یو څو خبرې وکړم, دا ډېرې ضروري دي. حقیقت دا دی چې رمیز راجا چې دا خبره کړې ده نو دا د خپله خبره نه ده, د آئی سی سی خپل اصول دي, خپل رولز دي, خپلې طریقې دي. نو دا د آئی سی سی ډکلیریشن دی. رمیز راجا په خپله هم به یریږي که دی داسې ځای ته خلک بوځي انټرنیشنل پلیئر د پی سی بي په نمایندګۍ باندې او هلته مسحیپ وشي, دلته خو ډېرې لانجې کونجې شوي هم دي, نو بیا به دی ټول ذمهواري. نو د خپل یری نه دا سټیټمنټ ورکړی دی. خو مسله اوس څه ده؟ مسله دلته مونږه حقیقت دا دی, زمونږ په لیډرشپ کې ده, زمونږ په پلیئرز کې ده. مونږه دلته په خیبر پښتونخوا کې ګوره شاهین افریدي هم نن سبا ډېر انټرنیشنل آیکن دی زمونږه. شاهد افریدي له دې نه مخکې یو ډېر لوی نوم پاتې شوی دی. یونس خان د دې خاورې دی, عمر ګل د دې خاورې دی, داسې پسې تاسو ورځئ ډېر لوی لوی عثمان شینواري ښه ښه نومونه دلته. بیا زمونږ د سکواش په دنیا کې, زمونږ د کرکټ په دنیا کې, د بیډمنټن په دنیا کې, د لوبو په دنیا کې ډېر لوی لوی نومونه, جان شیر خان غوندې نومونه موږ پیدا کړي دي. خو بدمرغي دا ده چې زمونږ دغه لیډرشپ د مشرانو هم دلته گیمز رانوړو. بیا زمونږ سیاست دا هم ډېره د افسوس خبره ده. په کار ده چې په دې ایشو باندې زمونږ په پارلیمنټ کې خبره وشي, زمونږ سیاستمدار خبره وکړي. دا که امیر مقام دی هغه دلته صوبایي مشر دی د مسلم لیگ نون, دا که ایمل ولی دی هغه دلته د اے این پی صوبایي مشر دی, دا که د پاکستان پیپلز پارټۍ دی, دا که د قومي وطن پارټۍ شیرپاو دی, دا که زمونږ د کوم ګوند یا د سیاست مشران دي, په کار ده چې دوی د هر اختلاف نه راتیر په دې باندې خبره وکړي چې څنګه دلته انټرنیشنل لوبې راوړو. تاسو د قطر ته ګورئ, دا د فټبال دا ورلډ کپ چې هغه راوړ, یقین تاسو وکئ په قطر کې اوس په هوټل کې کمره نه ملاویږي, د دنیا جهان بزنس ورته راغی. زه چې دا خبره کومه, زه د کشمیر پریمیر لیگ د میرپور رایلز برانډ امبیسډر پاتې شوی ما, نو زه په هغه دلیل خبره کومه دا کرکټ یوازې کرکټ نه دی. دلته خو څه زمونږ د خلکو رویې هم ډېرې جاهلې دي, ذهنونه نښتي دي, وایي دا څو باړې راپسې سله راوړئ او دلته به بیا دا ډنګ ډونګ, او دلته خو هر سړی په کمنټس کې لاندې لیکي دا ډمتوب دی او دا فلانی ډنګ, ذهنونه تاله دي. نو مسلې ګورې موږ کې هم دي, رمیز راجا نه به هم ګیلې کوو, د آئی سی سی نه به هم ګیلې کوو, خو ګورې اول به خپل ګریوان کې سوچ کوو. دا کرکټ پېښور ته راوړه, یقین وکئ پېښور ته د کربونو روپو بزنس راوړی دي. پېښور کې به بیا په هوټل کې ځای نه ملاویږي, پېښور کې به بیا د خوراکونو په ځایونو کې ځای نه ملاویږي, پېښور کې به د ګاډو کار آسان شي, د ګاډو والا د چې دلته کوم هم بزنس دی هغه به یو دم بوسټ کړي که چېرته دلته موږ انټرنیشنل کرکټ راوړ. پرون د پاکستان سپر لیگ هم سلیکشن کېده د کلاړیانو, موږ ته خو په دې هم افسوس دی چې هغه هم په لاهور او په کراچۍ او په اسلام آباد او په فیصل آباد کې کېږي, هر ځای ته د بزنس لاړ شي. خو پېښور هم د دې چاپېرچل زړه دی, پېښور د تهذیب مرکز دی, په پېښور کې پوهه خلک هم شته دی, پېښور ته هم د بزنس ضرورت دی. او امن څه ته وایي؟ امن څه شی نه دی چې دا چینی ده یا ګوړه ده یا روجي دي چې تاله زه درکم. امن هم دا دی چې هلته به لوبې وي, هلته به بزنس وي, هلته به اکانومي سرکولیټ کوي, هلته به انویسټمنټ راځي. نو دې پښتنو ته مې التجا او سوال دا دی چې رمیز راجا خو که هر څه دی,
خو دې ځای نه موږ له بده مرغه یو پیغام هم ورکړی دی. اوس په دې وروستیو کې تاسو لیده په سوات کې دا دومره لوی قصې بیا، نو لہٰذا موږ به دا پیژنو پښتانه چې زمونږ امن څوک خرابوي، موږ او تاسو له د امن په بحالۍ کې څه کردار پکار دی. بیا اکثر ټول نه خو اکثر زمونږ پښتانه د امن په خرابولو کې د هغه خلکو سره ملګري شي. تاسو اوس هم وګورئ موږ په زرګاو فرقو کې تقسیم وو، اوس به هم ډېر خلک زما دلیل ته نه ګوري، زما خبرې ته به نه ګوري، خو زما د ذاتي نفرت په بنیاد به هغه لاندې لیکي چې دا خو ډمتوب دی، دا خو دا دی، دا خو دا دی. خبره به د ذهن نه نه وباسو چې ګورئ موږ کې خپله هم ډېر کار دی، بې علمه، بې هنره، ناپوهه، یونیورسټي نشته، انټلیکچولیټي نشته دی، پوهه نشته دی، کنځل، بدې ردې، سپکې سپورې. نو دا ټولې خبرې چې راغونډې کړي، نو بیا انټرنیشنل کرکټ کونسل هم وایي چې دلته ګیم نه راوړو. رمیز راجا هم د هغو د خبرې ترجماني کوي، او بل هم. لہٰذا خواست مې دا دی، التجا مې دا ده، دا کرکټ صرف کرکټ نه دی، دا انویسټمنټ صرف انویسټمنټ نه دی، دا د دې ځای مکمل ارکیټیکټ بدلول دي، اقتصاد بدلول دي، رویې بدلول دي، سوچ بدلول دي. راځئ چې د نن خپل سوچ بدل کو، د احتجاجونو په ځای باندې، د لانجو په ځای باندې، د کنځلو په ځای باندې، څوک په منبر ناسي بیا خبره کوي، څوک په حجره کې ناسي بیا خبره کوي، څوک په یو کرسۍ باندې ناسي بیا بدې ردې او خبرې او ګډې وډې. موږ سره هیڅ دلیل نه، هیڅ عقل نه، زمونږ ترجیحات په کوم ځای باندې دي. موږ خو لا اوسه پورې یو بل باندې ټونګې وهو د بانګیانو غوندې. ټولې ستونزې چې دي د دغې سره موږ مخ وو. خواست به مې دی چې اول به ځان ټیک کوو، نو بیا به هله سیسټم ټیک کېږي. ډېره مینه او احترام.